मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़नी, मैं किसी का अहुदा नहीं लेना, कोई कुछ नहीं करना, लेकिन सानू पंथ प्यारा है, सानू सिख कौम प्यारी है, उस करके असीं साडी सिद्धांतक लड़ाई है। साडी भी कोई सुखबीर नाल कोई जाति थोड़ा हैगी, साडी यही है कि उन्हें धर्म नूं हेठा करता और राजनीति उपर कर दी। अकाल तख्त का जथेदार भी है, जीपी का प्रधान भी, आप भी, अकाली दल भी, वो सारा कुछ वही आप भी संभाली बैठे जी। किवें सिख बर्दाश्त कर सकते? खास करके धर्म वाली गल तो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकते जी। चाहे गुरु महाराज के स्वरूप ने, चाहे सरसे वाली गल है, चाहे कोई है कि अकाली दल ते भारतीय जनता पार्टी इन्हां दोनों का गठजोड़ दोबारा होएगा कि नहीं? मैं तुहानूं इक्को गल कहती, उहदे च आ गई सारियां कि सुखबीर नाल किसी भी कीमत ते उन्हां दी नहीं हो सकती। जिन्नी देर वो प्रधान है उन्नी देर श्रोमणी अकाली दल नाल बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी बीजेपी सीनियर लीडर का आया सी कदे बयान कि हाँ कोई समझौता साडा हो रहा अपने बंदे नूं रोकण लई कि नहीं वो किते चले ना जाण जी, वो कि नहीं जी साडा तां बीजेपी नाल हो रहा जी, तुसीं रुक जाओ जी। वो होर कोई नहीं है, वो ये कोई गल है कि उहदे बंदे उहनूं उम्मीद नहीं है कि मेरे बंदे मेरे नाल रहणगे। पुराने अकाली जिन्ने हैगे वो सारे इकट्ठे होण नूं तैयार नहीं, पर सुखबीर की प्रधानगी थल्ले नहीं। असीं दोने पिओ पुत्तां ने बड़े बड़े अहुदे छड्ड के दित्ते ने, लोग तां उहदे वल भजदे ने ना, असीं सब सारा कुछ छड्ड के आए क्योंकि सिद्धांतक तौर ते साडा नहीं बन सकिया उहदे नाल। सीएम मान जिहड़ी गल करदे ने, वो बार बार यही गल कहंदे ने कि असीं खास तौर ते जिहड़ा काम कीता वो है कीता कि जिहड़ियां लीडर सीगे जिन्हां ने करप्शन कीती पिछले समयां दे दौरान पिछलियां सरकारां दे विच, उन्हां सारियां नूं असीं घेर के लैके आ रहे हैं, उन्हां दी सारियां असीं जांच पड़ताल कर रहे हैं, असीं वो सारियां दी इन्वेस्टिगेशन खोलियां ने। करनी चाहिदी है। मैं कहना करप्शन कीती है जी ना फड़ो उन्हां नूं, मैं ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ मैं ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜਾ, मैं तो ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। क्योंकि अकाली दल की भावें रही चाहे कांग्रेस की रही, ये तो मनना ही पेगा भी करप्ट सीगे जी। मंत्री भी करप्ट रहे, अफसर भी करप्ट रहे। तुसीं भी उत्थे मंत्री सीगे? तुसीं भी मंत्री सी उस टाइम? सारे थोड़ा रहे, मैं सारे वो तो दुनिया जानती है भी कौन कौन। मैं तो कोई मंत्री नहीं सी जी, मैं कोई मंत्री नहीं सी, परमिंदर सीगा जी, लेकिन वो तो सारे नूं पता कि उन्हें कोई किसी किस्म की नहीं की करप्शन। वो तो वक्त दसेगा ना, लेकिन सारे थोड़ा होंगे इको जी। जिहदा टर्म खत्म हो जाती है, जिहदा टाइम खत्म होंदा, वो अपने आप बंद होना है, वो जाके सीएम आप करांदा है। मैं समझदा कि सिर्फ तो सिर्फ एक गल चंगी कीती इन्हां ने कि जिहड़ी बिजली वाला होया जी, होर कोई ऐसी गल नहीं कीती इन्हां ने अज तक कि बिजली जरूर इन्हां ने सस्ती करती जी, सस्ती करती, कुछ बंदियां नूं फ्री करती जी। ये हुण ये कहना प्रधान ने कि असीं मोर्चा लावांगे अकाल तख्त तो, देख लो किन्ने क जांदे, क्योंकि तुहानूं अपनी पोजीशन बनाउणी पैंदी है। राजनीति में जे पोजीशन ना होवे फिर कौन तुरेगा जी, किसे नाल की है। हुण जिन्ना सुखबीर दे खिलाफ दुनिया हैगी वो तुहाडे सामने है, पर वो नहीं छड्डदा। अकाली दल ते बड़ियां भीड़ां भी आउंदियां रहियां, अकाली दल फिर भी तगड़ा होकर निकलदा रहा, हुण भी निकल सकदा है। गुरु महाराज करनगे, भरोसा सानू गुरु ते है कि उन्होंने नहीं कर सकते, होर कोई नहीं कर सकता। और सारी नैशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग चाहते ने भी अकाली दल दोबारा खड़ा होवे ते सुखबीर तो बिना हो। सत श्री अकाल जी, एक बार फिर तो मैं हाजिर हाँ प्रोग्राम लैके अनकट प्रोग्राम दे विच हर बार असी कोई नवे विषय ते गलबात करते हैं। इस बार भी कुछ विषय यह जे ने जिन्हां ते गलबात करनी जरूरी हो गई है, तो खास करके इस टाइम मौजूदा जी राजनीति हैगी है वो बहुत ही ज़्यादा पलटे रह रही है। अज असी इस टाइम अकाली दल संयुक्त ते प्रधान ते सीनियर लीडर ने सुखदेव ढींडसा जी, उन्हां दे कोल आए हैं, गलबात करते हैं उन्हां नाल। स्वागत है जी तुहाडा। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। ढींडसा जी,
ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਕਹੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਠਕ ਪਟਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਬਣ ਲਏ, ਆਪ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਬਣ ਲਈਆਂ, ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਕਮਾ 'ਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ 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 ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ ਖਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਛੱਡੇ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 8-5 ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕੱਲ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਜਾਂ 2 ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਪਰਿਪੇਖ ਜਾਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਉਨੀ ਦੇਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ। ਹੋਇਆ ਕੁਛ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਆਪਦੇ TV ਨੇ ਕਈ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਵਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ? ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਣ ਜੀ। ਉਹ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਗਏ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਚਦੇ ਬਿਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਖਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਰਿਵਾਇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਨਸੂਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰੀਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸੇਤੂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂਗਾ ਜੀ ਮਦਦ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਐਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾ ਪੈਰ। ਜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਓਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਐਨਡੀਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਲ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਰੀਬ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸੀ ਔਰ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਬੜੀ ਦੇਰ। ਉਹਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦਿਓ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਧ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਹੌਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਕਰਾਓ, ਜਲਦੀ ਕਰਾਓ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਡੀਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੱਠੀ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹੋਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ 1 ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਹਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਦਾ ਚੈਨਲ ਚਲਾਵੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ? ਇਹ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਆਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੀਟੀਸੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸਭ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਚੈਨਲ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖੇਮਾ ਬਣਾਓਗੇ।
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ SGPC ਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਲੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ YouTube ਚਲਾਵਾਂਗੇ। YouTube ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੀ PTC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਧਰਮ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, SGPC ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਾੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਦਾੜੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੌਣ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ? ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉੱਪਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁੰਡਾ ਨਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ, SGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ, ਆਪ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਆਪ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ CM ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਔਰ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪੰਥਕ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਦੇਖੋ, ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਇਹ ਹੋਈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਰਤਾ ਉਹ ਜੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਲਵੇ,
ਜੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹ। ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਘਾਟ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਇਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਲੀਡਰ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਲਚਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ 13 ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਲਾਈਅੰਸ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਹੋਰ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਸਮਝ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਆਰਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇ ਹੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਛੱਡਦੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਕਾਲੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੜੇ ਕਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਨੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਕਿ ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀ, ਪਰ ਲੜੋਗੇ ਸਾਡੇ ਉਸ 'ਤੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ।
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ? ਜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਾਬਿਲ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਥਕ ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਜੈਨੂਅਨ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ? ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜੀ? ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆਊਗੀ ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਕਹੋ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਲੀਡਰ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿੱਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਘੱਟ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਜ਼ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੜੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜੇ ਆਈਏ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਗ ਆਫ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਆਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਟਰਮ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਏ ਹੋਵੇ? ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸੋ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ ਪੈਸਾ? ਇਹ ਬੜਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨੇ ਬਜਟ ਰੱਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਸੇ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਏ ਓਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਸਸਤੀ ਕਰਤੀ, ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਵਧਾਤਾ ਉਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ CM ਮਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਫੜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਸਲੋਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ, ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਚੁੱਪ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੇ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਉਹ ਵਕਤ ਅਜੇ ਆਊਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੰਦ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਲਾਉ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਈ ਬਿੱਡ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਬਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਲਾਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨੇ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਫਿਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ
ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾਂ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸੁਖਬੀਰ ਇਕੱਲਾ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ? ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਇਕੱਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ? ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਕਰਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਮਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੂਪਾਣੀ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਦੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ BSP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਮਲ ਦੀ, ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕੱਲੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਟਿਕੀ ਸੀ ਜੇ ਟਿਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ JGP ਨਾਲ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਟਿਕ ਜਾਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮੇ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਰੇਮ ਆਫ ਮਾਈਂਡ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ? ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ SGPC ਵੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ SGPC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਾ ਜਿੱਤੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਵੰਬਰ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਮੈਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 1.5 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਰਿਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਖਿੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਈ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਡਰ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ ਸੀ, ਆਏ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਹੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਰਪਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਰਪਟ ਰਹੇ, ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਰਪਟ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ? ਹੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਰਹੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ। ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। 50,000 ਤੇ ਕੋਈ 60,000 ਤੇ ਕੋਈ 70,000 ਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਉੱਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਆਪਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੁਣੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲੂਕਾ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗਏ ਇਹ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਅਸਤੀਫਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਪਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਪਾਰਟੀ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਤੋਂ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੁਰੇਗਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ 3 ਸੀਗੀਆਂ ਹੁਣ 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਨਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੈਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਕਿਸਮ ਦੇ 3 ਹਲਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੁਆਬਾ, ਇੱਕ ਮਾਝਾ, ਇੱਕ ਮਾਲਵਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਾਰੇ, ਅਤੇ ਦੁਆਬੇ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਲੜਨਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਹੋਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹੋਪ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਿਰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਢੀਂਡਸਾ। ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਭਾਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਟ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ ਕੌਣ, ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਕਿਵੇਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਫਲ ਹੋਏਗੀ। ਬਦਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਦਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਫੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ 13 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਹਜੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਟੀਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਰਬਜੀਤ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।